হরিবোল হরিবোল জয় হরিবোল জয় হরিচাঁদ জয় গুরুচাঁদ Today I have come here on the very holy occasion, and today I have become very happy to know that the holy festival of Sri Sri Gurucharan Thakur has been occurred here. On the day of the holy occasion, I will discuss about the contribution of Gurucharan Thakur. You all, everyone know that about the birthplace and birth date of Sri Gurucharan Thakur. Let's start discuss. Firstly, I express my respect and regard to all Motua devotees present here. Firstly, I respect Sri Gurucharan Thakur and Sri Gurucharan Thakur. Sri Gurucharan Thakur is such a person who came not only for the Navashudra people but also for the contribution and the development of all the people of the world. The life of Sri Gurucharan Thakur is lot of miracles, and Sri Gurucharan Thakur was the qualified son of Sri Gurucharan Thakur. After Sri Gurucharan Thakur delivered his life for the contribution and the development and the education movement of Navashudra. The main contribution of Sri Gurucharan Thakur is to remove the so-called charal. It was British rule. In the time, the Navashudra people was written in the census as charal, but Sri Gurucharan Thakur, with the help of C.S. Mead, said they removed this type of bad comment. Sri Gurucharan Thakur was born in Shabladanga village, Kashmir Upazila, Gopalganj district. It was Bengal presidency. His father's name was Sri Jashamanta Vairagi and his mother's name was Sri Annapurna Vairagi. As Sri Gurucharan Thakur was born in a Vaishnava family, so he got all the knowledge about Hindu and Buddha philosophy. Sri Gurucharan Thakur, as he was a Navashudra person, so he was not allowed to read at the Pathshala. Then the Pathshala, as a matter of fact, the schools was conducted by the Brahmins, and then it was a rule that no Muslim people can read or write in school. So we can say that Sri Gurucharan Thakur was illiterate, but according to the side of religion and religious philosophy, Sri Gurucharan Thakur was highly qualified. Sri Gurucharan Thakur, he always wanted to prosper and development the faith of the Navashudra. Sri Gurucharan Thakur, he also a person of Navashudra, so he was not allowed like Gurucharan Thakur to read to the schools. So Sri Gurucharan Thakur was read at madrasa. In the palace, he got about the knowledge of Arabic and Sanskrit. Sri Gurucharan Thakur, and not only Gurucharan Thakur, but also all the Motua saints, they contributed a lot. Especially Sri Tarapchandra Sarkar. He wrote the most important and significant religious book, Sri Harilamrita. So I respect from my heart to Sri Tarapchandra Sarkar for his the greatest work. The holy book Sri Harilamrita is the main religious book of Motuaism. I also respect Sri Ashwini Kumar Thakur because he composed the songs about Hari Sangeet. It was mainly made on the life and contribution of Sri Gurucharan Thakur. If you analyze the all songs of Sri Ashwini Thakur, then you will find lot of questions and lot of answers. Sri Gurucharan Thakur, he always tried to change
the fate of the tortured, disrespected people of the Bengal. You know that there was a time then no Navashudra people can read or receive the Holy Vedas. If any Navashudra people read Holy Vedas, then his tongue was cut. If a Navashudra person listen the words of Holy Vedas, then the warm sisa was put in his ear. Moreover, if a Navashudra person look the Holy Vedas by his eye, then his eye was destroyed. শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন এই বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য এক আদর্শ মহাপুরুষ। ঠাকুর হরিচাঁদের জীবনটা যদি আমরা আলোচনা করি, দেখবো সেখানে একজন বীর পুরুষের অস্তিত্ব লুকিয়ে আছে। ঠাকুর হরিচাঁদ জি নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং শূদ্র, দলিত, নিপীড়িত, ধর্মের তারা বঞ্চিত মানুষদের ভাগ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে। ঠাকুর হরিচাঁদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মতুয়াবাদ। এই মতুয়াবাদ এটি এমন একটি ধর্ম সম্প্রদায় যেখানে না আছে ধর্মীয় গোড়ামি, না আছে ধর্মীয় জাতিভেদ, কোনো কিছুই। মতুয়া মতে সবাই সমান, আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের কোনো পার্থক্য নেই। এমনকি ঠাকুরের প্রধান সহচর ছিলেন শ্রী তারকচন্দ্র সরকার, অশ্বিনী ঠাকুর আর যারা ছিলেন তারা সবাই একই কথা বলেছেন যে মতুয়া মত আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম। কারণ ঠাকুর বলেছেন যে ঈশ্বর পেতে গেলে বনে জঙ্গলে গিয়ে মহারাজ হওয়া কিংবা সন্ন্যাসী হওয়ার দরকার নেই, বরঞ্চ ঘরের থেকে কিভাবে ঈশ্বর পাওয়া যায় ঠাকুর এই দিশাই আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুর আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে হাত থেকে মুখে নাম করো, অর্থাৎ ঘরের থেকে সংসারী কাজ করতে হবে এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরের নামও স্মরণ করতে হবে। পবিত্র গীতায় বলা হয়েছে যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই ঈশ্বর নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেন। আর ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুরজিও তিনিও ছিলেন ঈশ্বরের অংশ, অর্থাৎ শ্রী বিষ্ণুদেবেরই অবতার। বলা হয়ে থাকে যে শ্রী রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী গৌতম বুদ্ধ, শ্রী চৈতন্য তারাই এই ব্যক্তিগণ যারা ছিলেন তারা এই শ্রী হরিচাঁদ রূপে এসেছেন। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে আসে যে যখন শ্রী চৈতন্যদেব পুরী জগন্নাথ মন্দিরে বিলীন হয়ে গেলেন তখন বলেছিলেন যে উনি ঈশান কোণে একটি স্থানে আবার জন্মগ্রহণ করবেন। আর ভৌগোলিক দিক থেকে সেই ঈশান কোণটা ওড়াকান্দি ধামকেই নির্দেশ করে থাকে। সেই হিসেবে শ্রী চৈতন্য ভাগবত অনুসারে শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরই হলেন শ্রী চৈতন্যদেব। ঠাকুর হরিচাঁদের পরে মতুয়া সমাজে যিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছেন তিনি হলেন শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর। বলতে গেলে গুরুচাঁদ ঠাকুর ছাড়া মতুয়াবাদের কোনো মানেই হয় না। ঠাকুর গুরুচাঁদ অলওয়েজ বলতেন একটা কথা যে যদিও পরিশিক্ষা শিল্পীদের শিক্ষা, অর্থাৎ লেখাপড়া করতে হবে, লেখাপড়া ছাড়া গতি নেই। বলা হয় থাকে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, অর্থাৎ এই জগতে যে জাতির শিক্ষা আছে, দীক্ষা আছে, একমাত্র সেই জাতি এই জগতে রাজত্ব করতে পারে। আর অনলি এই কারণেই আজকে ইউরোপ আমেরিকা এত আধুনিক হয়েছে, কারণ তাদের দেশে তারা আগে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। আর যে জাতি শিক্ষিত হয় তারা কিন্তু সহজেই ভালো মন্দ, ন্যায় বিচার সবকিছু বুঝতে পারে, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। কিন্তু যারা অশিক্ষিত হয়, মূর্খ হয়, এরা একটু বুঝতে পারে না যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, এবং এরা বুঝতে পারে না যে কিভাবে আমাদের উচ্চবর্ণীয়রা দমন করে রাখছে, নিপীড়ন করে রাখছে এবং আমাদেরকে ধর্মীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখছে। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে এটি সম্ভব। আর তাই ঠাকুর এও বলেছেন যে শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষক তথা স্কুল কলেজও গড়ে তুলতে। একটা হিসেবে বলা হয়ে থাকে ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরজি এই দক্ষিণবঙ্গে প্রায় 4000 মতো পাঠশালা, স্কুল তৈরি করেছিলেন, যার মধ্যে ওড়াকান্দিতে সিএস মিড হাই স্কুল এখনো নিজের প্রশংসায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠাকুরের শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের ইতিহাসে বলতে গেলে সিএস মিড সাহেব এই খ্রিস্টান পাদ্রী না থাকলে হয়তো অনেক কিছু হতোই না। তাই সিএস মিডকে বলা হয়ে থাকে শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিজয় রথের সারথি। এমনকি ঠাকুর গুরুচাঁদের আদর্শ, মতুয়াদের আদর্শে সিএস মিড সাহেব এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে তিনি তার বাড়িটির নামও ওড়াকান্দি রেখেছিলেন এবং তিনি
অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওয়ার আগেই একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠিতে তিনি মত বাবা তথা হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি যে প্রেম ভালোবাসা যে যে সম্মানটা উনি সেখানে উল্লেখ করেছিলেন। ঠাকুর গুরুচাঁদ তার সমগ্র জীবনে বেশি উল্লেখযোগ্য কর্ম হলো শিক্ষা আন্দোলন। কারণ ঠাকুর গুরুচাঁদ অলওয়েজ চাইতেন যেন করে জাতি শিক্ষিত হোক, যেন মূর্খ না থাকুক। কারণ একমাত্র শিক্ষিত জাতি বুঝতে পারে নিজেদের ভাগ্যটা কি হবে, আগামীতে তারা কিভাবে চলবে। ঠাকুর হরিচাঁদ এও বলতেন যে আমার সবাই হিন্দু, তো একজন হিন্দু ব্যক্তি অবশ্যই পূজা করার অধিকার আছে। শুধু একটি ব্রাহ্মণের পূজা করার অধিকার থাকতে পারে এমনটা নয়। কারণ হিন্দু ধর্মের পবিত্র বেদে কোথাও জাতিভেদের কথা বলা হয়নি, এটা আমাদের তৈরি করা। তাই ঠাকুর হরিচাঁদের এই আন্দোলনটা ছিল যৌক্তিক। একটা জিনিস ভেবে আশ্চর্যকর বিষয় যে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করা এক ব্যক্তি হরিচাঁদ, তিনি কি করে আজকের সারা বিশ্বে নাম ছড়িয়ে গিয়েছে। আপনারা জানেন যে ঠাকুরের হরি মন্দির মতুবাদ শুধুমাত্র বাংলাদেশ ভারতে আছে, এমনকি আমেরিকা ওয়াশিংটনেও ঠাকুরের মন্দির রয়েছে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবু ধাবি সহ বহু দেশেই ঠাকুরের মন্দির স্থাপন তথা নাম প্রচার চলছে। এটা আমাদের একটা আনন্দের বিষয় যে ঠাকুরের এই নাম শুধুমাত্র এই ভারতীয় উপমহাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের লোকেরাই জানতে পারছে। আর ঠাকুর হরিচাঁদ যে মাত্র 213 বছরের মধ্যে সারা বিশ্বের মধ্যে এতটা দ্রুতভাবে পৌঁছাবেন তার ভাবাই যায় না। অর্থাৎ ঠাকুরের এই নাম প্রচারের ফলে সারা বিশ্বে মতুদের একাধারে যেমন উন্নতি হচ্ছে, একাধারে তেমনই ঠাকুরের আদর্শ ভাবাবেগ সবকিছুই বিশ্বের লোকজন জানতে পারছে। ঠাকুর গুরুচাঁদকে বলা যেতে পারে আদর্শ শিক্ষক এবং আদর্শ পিতা তথা আদর্শ সমাজ সংস্কারক। ঠাকুর গুরুচাঁদের প্রসঙ্গে যে মহামূল্যবান গ্রন্থটি আছে শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, এটি লিখেছিলেন শ্রী মহানন্দ হালদার মহাশয়। আমি এই জন্য শ্রী মহানন্দ হালদার মহাশয়কে সম্মান করি, তাকে স্লোক জানাই। কারণ উনি এতটা নিখুঁতভাবে গ্রন্থ ঠাকুরের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন তা ভাষা ব্যক্ত করা যায় না। তাছাড়া মতুয়াদের সাহিত্য কলা এখানেও অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। কারণ দেখুন, একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন শ্রী তারচন্দ্র সরকার, কিন্তু তারপরে উনি কি করে এত নিখুঁত কাব্য ছন্দ বদ্ধ হবে এটি রচনা করলেন, এটা ভেবে আশ্চর্য হওয়ার বিষয়। যে ব্যক্তি লেখাপড়া জানতেন না, কোনো কলেজের ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নেই, উনি কি করে এত ভালোভাবে এটি রচনা করলেন। আরেকটা দেখুন শ্রী অশ্বিনী ঠাকুর, উনি কিন্তু লেখাপড়া জানতেন না, তার কিন্তু কোনো কলেজের ডিগ্রি নেই, অথচ উনি কি করে এত ভালোভাবে এই গানগুলো লিখলেন। যদি দেখেন ঠাকুরের গানের মধ্যে কতটা মাহাত্ম্য আছে, ভাবাবেগ আছে, তা আমার ভাবেই অবাক হয়ে যায়। বলতে গেলে ঠাকুর অশ্বিনীর প্রত্যেকটা গানের মধ্যে বিশাল বিশাল মাহাত্ম্য আছে, যা যদি অর্থ করতে যাওয়া হয় তাহলে কয়েকশো পৃষ্ঠার উপরে লেগে যাবে। তাছাড়া ঠাকুরের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেমন ধরুন তার রামরূপ দর্শন, আর অনেক কিছুই রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে অবাক করে দেয়। তাছাড়া মতুয়াদের ইতিহাসে ঠাকুর গুরুচাঁদ যেমন জনপ্রিয় এবং সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব, তেমনই ছিলেন একজন ঠাকুর শ্রী পরমথ রঞ্জন ঠাকুর। কারণ দেখুন, এই ঠাকুর ছিলেন 1947 সালের দিকে ভারতে মতুয়াবাদ তথা ঠাকুরনগর প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারিগর। এমনকি তার স্ত্রী বড় মা শ্রী বীণাপাণি দেবী, ইনিও ছিলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ মতুয়া সাধিকা। তিনিও মতুয়াদের উন্নয়নে অনেক কিছু অবদান রেখেছিলেন। আর এই পৃথিবীতে 5 কোটি মতুয়া জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সিদ্ধা ওরাকান্দি। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হল ঠাকুরনগর ধাম। প্রতি বছর মহাপারণের দিন ঠাকুরনগর এবং ওরাকান্দিতে প্রায় লক্ষ লক্ষ মতুয়া ভক্ত আগমন করেন এবং তারা জয়ডাঙ্গা কাশি বাজনার তালে মাতোয়ারা হয়ে যান। তখন একটা যেন আনন্দের অনুভূতি তৈরি হয়। তাছাড়া মতুয়াদের বিশ্বাস যে কামনা সাগর এবং বারুণী সাগর বা দুধ সাগর যাকে বলা হয়ে থাকে,
এটি পবিত্র একটি নদী এবং পবিত্র জলাশয়। এখানে জল গ্রহণ করলে অনেক ইচ্ছা পূরণ হয়ে থাকে। আমি আজকে কিছু বললাম না, এখানেই সমাপ্ত করলাম। জয় হরি বল, জয় হরি চার, জয় গুরু।